Discuss about consumer behavior. In this chapter, this is the second unit of our syllabus. In this chapter, we are going to discuss the following topics. First, I will discuss about introduction of consumer behavior, nature and need of consumer behavior, factors influencing consumer behavior, consumer decision making process, determinants of organizational behavior, buying motives, market segmentation. These are the topics going to be discussed in this second chapter, that is consumer behavior. Now let us see in detail about each one. Now first we will discuss the introduction. What is consumer behavior? Consumer is a king in the market. Consumer behavior is its nature at a particular point of purchase. It is his attitude, it is his behavior, it is his idea at a particular point of purchase, what he wants to purchase, whether it is needed to him or not. Taking such decisions and behaving in a particular point of purchase is called as consumer behavior. Marketers try to understand the consumer behavior in detail. Now let us see. Consumer behavior is the study of when, why, how and where people do or do not buy a product. It is a behavior: when to purchase, why to purchase, how and where, for what to buy a product. It is a behavior of a consumer at a particular point of purchase. He should answer himself to these questions, that when to purchase, why, how and where, and which kind of product to purchase. It is the understanding of the consumer, as well as the marketers should understand the consumer behavior, how consumer behaves in a particular point of time. When the marketer understands the consumer behavior, then he should satisfy that consumer. He should manufacture those products which must be satisfied by the consumer. How his behavior is changing, he should study the behavior of the consumer. And next one is, it basically depends on psychology of the consumer. Here all consumers do not behave in the same manner. Consumer differ from one consumer to one consumer, from place to place. Different consumers behave in different ways in different points. For one consumer, for purchasing different product also, he behaves in a different form. That is, the psychology reflects him. It depends upon the psychology of the consumer. It attempts to understand and the buyer behavior decision process both individually and in groups. It attempts to understand the buyer decision making, how he makes the decision, how he chooses the product, process both individual and in groups, how the consumer behavior is when he is in as an individual, when he is in the group, how he is behaving in a particular point of purchase, that the marketers should understand. Next one is, it studies the individual consumers such as demographic and behavioral aspects. Here demographic means size, gender, age. All these demographic factors also influences the consumer behavior. And behavioral aspects, what is his behavior, how he behaves to purchase a particular product, to understand the people wants. What are the people wants? It again differs from people to people, from one consumer to another consumer. Consumer behavior mainly focus on consumer satisfaction. Again, consumer behavior means what he is focusing is, marketer should focus on consumer satisfaction. When consumer is satisfied 100%, then the marketer will generate revenue. That is the main objective of the business. Next coming to, we will discuss about the next topic, how the nature of the consumer is. Nature of consumer behavior. It is influenced by various factors. Consumer behavior is influenced by various factors, that may be marketing factors, social factors, physical factors, situational factors. Different factors influence consumer behavior. Undergoes a constant change.
Consumer behavior undergoes a constant change. Now he has some idea in his mind. Next moment the idea may be changed. His change is very rapidly taking place. Why? Because consumer needs, taste, preferences changes very frequently, varies from consumer to consumer. All consumer do not like the same product. It differs from consumer to consumer, varies from region to region and country to country. For example, the consumer behavior in rural areas is in such a particular manner, and consumer behavior in a particular city, in urban areas, consumer behavior differs. From region to region, country to country, consumer behavior changes. It is not same. Consumer information. Here marketers should gather consumer information. What consumer is thinking about the product, what product he wants. That is again understanding the needs and wants of the customer. Leads to purchase decision. How customer purchases the product, how he should attract to the product towards company, that is leads to purchase decision. Varies from product to product. Here again consumer behavior varies from product to product. For example, here two senses are involved, that is internal stimuli and the second one is external stimuli. For example, requirements such as food and shelter are sensed by internal stimuli. Here consumer need not think about very much about the product what to purchase. Why? Because it is needed to him, it is compulsory. Then here he takes immediate decision. Whereas to purchase a smartphone, to purchase a costly bike, for that his external stimuli is influenced. Then he has to think more about the product. Here that is the reason from product to product consumer behavior changes. Improves standard of living. Especially again here requirements such as food, that does not matter, but some requirements from some status products such as bikes, cars, smartphones, these consumers when they are getting good products, their standard of living will also be good. Reflects status. When they are using costly items, it reflects the status of the consumer. Because nature of consumer behavior varies from place to place, from consumer to consumer, it is not constant. Now let us discuss the next topic, that is need of consumer behavior. Why marketers should understand what is the need to study consumer behavior? Is it necessary to them to study the behavior of the consumer or not? What is the reason? To make better strategies for increasing profits. Just now I told you consumer behavior always changes. It is not static. It always changes from time to time, from consumer to consumer. His needs, his requirements, his tastes, his preferences always keep on changing. When marketers understand the nature of the consumer, he will take better strategies for increasing profits. When he is perfectly about the consumer behavior, then he will take better strategies. That better strategies results in increased profits. Next, to take into consideration consumers' health, hygiene and fitness. Some products are required for the purpose of health, for hygiene, for fitness. Marketers should consider all the 3 points. It should be important to health, it should be hygienical, and it should be fitness to the consumer. To know the buying decision and how consumer make consumption. How consumer buys, what decisions he is taking. Some consumers of low income, they just purchase what they want. They don't purchase in bulk. Some consumers, when the prices are less, they will purchase in bulk. Here, decisions of the consumer changes from consumer to consumer, then how they consume. If that is required in more quantities, they will purchase more. To know the buying decision and how consumer make consumption, that is the reason marketers should understand the consumer behavior. Consistent change in consumer tastes and preferences. Consumer tastes and preferences frequently changes each and every time. Again, these tastes and preferences are not same at every time. For product to product it changes. From place to place it changes. From consumer to consumer it changes. It is compulsory changing. Consumer behavior study is necessary to make pricing policies.
to describe the price of the product, to take the pricing policy decisions, consumer behavior study is necessary to the marketers. How consumer behaves when now it is a period of crisis. Now all the consumers are in financial crisis. Then here pricing policies must be considered. Here marketers should not frame high prices. Why? Because the financial status of the consumer is now very less. Because here the economy is in crisis stage. Like this, in order to take pricing policy decisions, marketers should understand the consumer behavior to avoid future market failures. Where marketers always they want to be successful. Marketers do not expect failure anytime. Failure means again it may be a risk, it may be a misfortune, it may be something. But usually marketers anticipate that we should be successful in the market. When they want to be successful in the market, they have to understand the consumer behavior. That is the reason need of consumer behavior. Next, coming to factors influencing consumer behavior. What are the factors that are influencing consumer behavior? Here again, consumer behavior means behavior of the consumer at the point of purchase. At a particular point of purchase, how consumer behaves. Again, from product to product it changes. It changes from product to product, from consumer to consumer, from place to place. Now let us see the major factors influencing the consumer behavior. First one is marketing factors. Second one is personal factors. Third one is psychological factors. And the fourth one is situational factors. Fifth one is social, cultural, religious factors. Usually these 5 factors influence consumer. How they are going to influence, let us see in detail. First one, let us see what are marketing factors. Here marketing factors means related to the marketer. That is the design of the product that should be liked by the consumer. The price of the product, promotional methods, packing, positioning, distribution. Product design is very important to the marketer. Product design, its shape, its size, its color, its availability must be understood by the consumer. How it is understood is again studied as consumer behavior. Consumer always, they don't want to use the same product earlier what he has used. He wants to change the product. That is the reason marketers try to change the design of the product. Again here they use some innovative techniques. They will not manufacture the product what as it is. They will innovate. They will do new things or do the old things in a new way. They keep on changing the design of the product. Again here it varies from product to product. From less cost products they are not changed frequently. Only high cost products such as cars, bikes, mobile phones, usually they change the design of the product. Why? Because they are costly items. Consumers do not purchase these items frequently. Very or rarely they purchase. But that is the reason while purchasing they will see the product design, shape, size, color, its features, all these we called as attributes. అంటే ప్రోడక్ట్ యొక్క లక్షణాలను బట్టి కన్జ్యూమర్ ప్రోడక్ట్ని ప్రిఫర్ చేస్తారు. అందుకే ప్రోడక్ట్ డిజైన్ బాగుండాలి. మార్కెటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్, కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ ప్రోడక్ట్ని బట్టి చేంజ్ అవుతుంది. ఆ ప్రోడక్ట్ ఓల్డ్ ఫ్యాషన్, ఓల్డ్ డిజైన్ అనుకోండి, అతని బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుందంటే అది అవుట్డేటెడ్, అది కొనకూడదు అని వేరే బ్రాండ్కి వెళ్ళిపోతాడు. అందుకే ప్రోడక్ట్ డిజైన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మార్కెటర్స్ దాన్ని చేంజ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ అది మార్కెటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్లోకి వస్తుంది. నెక్స్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ వెరీ సెన్సిటివ్. ప్రైస్ అనేది ఫ్లెక్సిబుల్, డిపెండింగ్ అపాన్ ద డిమాండ్, డిపెండింగ్ అపాన్ ద సప్లై, డిపెండింగ్ అపాన్ ద కన్జ్యూమర్ టేస్ట్, ప్రైస్ మారుతూ ఉంటుంది. కొన్ని కాస్ట్లీ ఐటమ్స్, లేటెస్ట్ వర్షన్స్ అనుకోండి, లేటెస్ట్ డిజైన్స్ అనుకోండి, కొన్ని కలర్స్ కూడా లేటెస్ట్ ఉంటాయి, అప్పుడు దాని యొక్క ప్రైస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలా ప్రైస్ అనేది చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు మార్కెటర్స్. కన్జ్యూమర్స్ కూడా ఆ ప్రైస్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని
కొంటారు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ప్రమోషన్. వాట్ ఆర్ ద ప్రమోషన్ టెక్నిక్స్ ద మార్కెటర్ ఈజ్ గివింగ్? మార్కెటర్ మంచి ప్రమోషనల్ టూల్స్ యూజ్ చేశాడు అనుకోండి, డిస్కౌంట్స్ ఇవ్వటము, ఆఫర్స్ ఇవ్వటము, గిఫ్ట్స్ ఇవ్వటము, అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే కొంతమంది కస్టమర్స్ అట్రాక్ట్ అవుతారు, అవసరం లేకపోయినా కొంటారు. కొంతమంది కస్టమర్స్ ఆఫర్స్ ఇచ్చినా కొనరు, వాళ్ళకి అవసరం అయితేనే కొంటారు. అది అగైన్ కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ అంటే. నెక్స్ట్ ప్యాకింగ్. ఇది చాలా రేర్ అనమాట. అంటే ప్యాకింగ్ ఓన్లీ ప్రొటెక్షన్కే యూస్ చేస్తాము, కానీ కొంతమంది కస్టమర్స్ ప్యాకింగ్ చూస్తూ కూడా కొంటారు. ఈరోజు సూపర్ మార్కెట్ వెళ్తాము, కంటైనర్స్, జార్స్ అట్రాక్టివ్గా ఉన్నాయనుకోండి, ఆ జార్ కోసం, కంటైనర్ కోసం కొనుక్కుంటారు చాలామంది కస్టమర్స్. అలా ప్యాకింగ్ అనేది చూసి కూడా మా కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ మారుతూ ఉంటుంది. అవసరం లేకపోయినా దాని యొక్క జార్, కంటైనర్ బాగుంది అని కొనుక్కుంటారు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు పొజిషనింగ్. ఏ విధంగా దాని పొజిషనింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్ని ఏ విధంగా లాంచ్ చేస్తున్నారు, ఏ సైజెస్లో, ఏ మోడల్స్లో లాంచ్ చేస్తున్నారు. పొజిషనింగ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ మార్కెటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ దగ్గరకు వచ్చేప్పటికి. అది అవైలబిలిటీ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, ఫ్యూచర్లో ఉంటాయో లేవో అని కొనేసుకుంటారు కొంతమంది కన్జ్యూమర్స్. కొంతమంది అది మనకి ఇప్పుడు అవసరం లేదు, అవైలబిలిటీ ఉన్నా సరే కొనరు. అగైన్ మళ్ళీ కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ మారుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అంటే ఛానల్స్ ద్వారా. కొంతమంది కన్జ్యూమర్స్ ఎక్కువ క్వాంటిటీస్ హోల్సేలర్ దగ్గర కొనేసుకొని స్టోర్ చేసుకుంటారు. కొంతమంది కన్జ్యూమర్స్ అవసరమైన వరకే కొనుక్కుంటారు, ఒక సింగిల్ పీస్ కానివ్వండి లేకపోతే 2 పీసెస్ కానీ కొనుక్కుంటారు, అది రీటైల్ షాప్లో అవైలబుల్ అవుతుంది. ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బట్టి కూడా కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ మారుతూ ఉంటుంది, కన్జ్యూమర్ అట్రాక్ట్ అవటము జరుగుతుంది. దీస్ ఆర్ ద మార్కెటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్. ఈ ఫ్యాక్టర్స్ని బట్టి కూడా ఇతని మెంటాలిటీ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అందుకే మార్కెటర్స్ కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి, కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ని స్టడీ చేయాలి. నౌ లెట్ us see the next factor, that is personal factors. వ్యక్తిగత ఫ్యాక్టర్స్ అన్నమాట ఇవి. పర్సనల్గా ఏ విధంగా కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ ఉంటుంది. ఎకనామిక్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్. అంటే అందరూ కస్టమర్స్ రిచ్గా ఉండలేరు, అందరూ పూర్గా ఉండరు. సొసైటీలో డిఫరెంట్ ఇన్కమ్స్ వాళ్ళు ఉంటారు. కన్జ్యూమర్స్ అంటే లో ఇన్కమ్ వాళ్ళు ఉంటారు, మిడిల్ ఇన్కమ్ వాళ్ళు ఉంటారు, హై ఇన్కమ్ వాళ్ళు ఉంటారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైలీ వేజెస్లో పనిచేసే వాళ్ళు, వాళ్ళ ఎకనామిక్ కండిషన్ చాలా పూర్, వాళ్ళు ఎక్కువ కొనుక్కోలేరు. వాడికి ఆ రోజు వచ్చిన వేజ్ని బట్టి ఒక్కొక్క ఐటమ్, చిన్న ఐటమ్ అవసరమైందే కొనుక్కుంటారు. అలా ఎకనామిక్ కండిషన్స్ని బట్టి కూడా ఇండివిజువల్ యొక్క బిహేవియర్ మారుతుంది. ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్కి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది. చదువుకున్న వాళ్ళేమో ఎక్కువ రేట్ అయినా సరే అది క్వాలిటీ బాగుంటుంది, ఫ్యూచర్లో మనకి ఉపయోగపడుతుంది, అది పాడవదు, ఎక్కువ ప్రైస్ అయినా సరే ప్రైస్ గురించి ఆలోచించారు. వై? బికాస్ దే ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్, వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ప్రోడక్ట్ గురించి స్టడీ చేస్తారు. అందుకే ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఆక్యుపేషన్ అండ్ స్టేటస్. ఇప్పుడు ఆక్యుపేషన్ అంటే వాళ్ళ వృత్తి, చేపట్టే వృత్తి. స్టేటస్, ఇప్పుడు డాక్టర్స్ ఉంటారు, ఐఏఎస్ అఫీషియల్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు యూజువల్గా హై వర్షన్ ప్రోడక్ట్సే కొంటారు. స్మార్ట్ ఫోన్స్ అనుకోండి, కాస్ట్లీ వర్షనే కొంటారు, ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆ స్టేటస్లో ఉన్నారు, వాళ్ళ వృత్తిని చేపడుతున్నారు. ఆక్యుపేషన్లో, ఆ ప్రొఫెషన్లో వాళ్ళ కో ప్రొఫెషనల్స్ అందరూ కాస్ట్లీ ఐటమ్స్ వాడుతున్నారు. ఇతను తక్కువ రేట్ ఐటమ్ని వాడారు అనుకోండి, వాళ్ళు కొంచెం ఇదిగా చూస్తూ ఉంటారు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆక్యుపేషన్ స్టేటస్ కూడా కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. యూజువల్గా టీనేజ్లో వాళ్ళకి ఎప్పుడు కొత్త మోడల్స్, కొత్త వర్షన్స్, కొత్త టైప్స్ చేంజ్ అవటం ఇష్టం వాళ్ళకి. అదే ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళు అనుకోండి, ఏదైతే ఏమిలే మనకు ఆ పర్పస్ సాటిస్ఫై అవుతే చాలు అనుకుంటారు. అలా ఏజ్ని బట్టి కూడా కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది. అగైన్ సెక్స్ అంటే జెండర్. మగవాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలు ఒక రకంగా ఉంటాయి, లేడీస్ యొక్క ఆలోచనలు ఒక రకంగా ఉంటాయి. ఆ ఆలోచనలు కూడా ఈ ప్రోడక్ట్ని కొనేటప్పుడు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాయి. మెరైటల్ స్టేటస్, మ్యారీడ్ వాళ్ళ ఆలోచనలు ఒక రకంగా ఉంటాయి, అగైన్ అన్మ్యారీడ్ వాళ్ళ ఆలోచనలు ఒక రకంగా ఉంటాయి. ప్రిఫరెన్స్ ఫర్ లైఫ్ స్టైల్ని బట్టి కూడా ఆ ఏరియాలో ఉన్న కో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు, వాళ్ళ అలాంటి ఆ కార్స్ వాడుతున్నారు అనుకోండి, అగైన్ వీళ్ళు బిహేవియర్ కూడా మారుతుంది. ఇలా మన పర్సనల్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్కి ఇంపాక్ట్ చూపిస్తాయి. నౌ లెట్ us discuss another topic, that is సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ కన్జ్యూమర్ మీద ఏ ప్రభావం చూపిస్తాయి. మోటివేషన్. ఒక టీనేజ్ వాళ్ళు అనుకోండి, ఫ్రెండ్స్ ఒక ప్రోడక్ట్ వాడుతున్నారు, కొత్త వర్షన్ స్మార్ట్ ఫోన్ వాడుతున్నారు,
వాళ్ళని చూసి మోటివేట్ అవుతారు. ఆల్రెడీ ఫోన్ ఉంది అయినా సరే ఫ్రెండ్ని చూసి మోటివేట్ అయ్యాడు, అతను కొనుక్కున్నాడు, బోల్డ్ అని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, నేను ఎందుకు కొనుక్కోకూడదని. హియర్ హీఈస్ మోటివేటెడ్ బై సమ్ అదర్ పర్సన్, దాన్ని మోటివేషన్ అంటారు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు పర్సెప్షన్, హౌ పీపుల్ రిసీవ్ అబౌట్ ద ప్రోడక్ట్, అంటే మనం ఏ విధంగా దాని గురించి ఆలోచిస్తాం, ఒక పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ గురించి ఏ విధంగా మనం ఆలోచిస్తాం, దాని డ్యూరబిలిటీ బాగుంది, అవైలబిలిటీ బాగుంది, నాకు ఇప్పుడు అవసరము, అలాంటివన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ని కన్సిడర్ చేసుకొని వాళ్ళు పర్సీవ్ చేసే విధానాన్ని బట్టి కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ మారుతుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ద కస్టమర్ యాటిట్యూడ్. ఒక్కొక్క కస్టమర్ యాటిట్యూడ్ ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది. ఇందాక చెప్పాను, కొంతమంది అవసరమైనవే కొనుక్కుంటారు, కొంతమందికి అవసరం లేకపోయినా ఎక్కువ కొని దాచిపెట్టుకుంటారు. ఇలా వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ కూడా ఒక్కొక్క కస్టమర్ది ఒక్కో రకంగా ఉంటుంది. యాటిట్యూడ్ ఆల్సో పేవ్స్ ఎ ఇంపార్టెంట్ రోల్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు లెర్నింగ్, చూసి నేర్చుకుంటారు. ఆ వస్తువు ఇదివరకు వాడలేదు, పక్కన ఫ్రెండ్ వాడుతున్నాడు, అతను చూసి ఇతను కూడా కొనుక్కుంటాడు. ఇలా మనము సొసైటీని చూసి నేర్చుకుంటాము, రిలేటివ్స్ని చూసి నేర్చుకుంటాము, ఒక్కోసారి మన ఎక్స్పీరియన్స్ తోటే మనం నేర్చుకుంటాము. లెర్నింగ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు అనదర్ ఫ్యాక్టర్స్, సిచ్యువేషనల్ ఫ్యాక్టర్స్, అంటే ఆ సిచ్యువేషన్లో మనం ఎలా బిహేవ్ చేస్తాం. హౌ కన్జ్యూమర్ బిహేవ్స్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ ద మార్కెట్ is called as situational factors. దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఫిజికల్ సరౌండింగ్స్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పర్చేజ్. మనం కొనేటప్పుడు ఫిజికల్ సరౌండింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఒక ప్రెస్టీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో వర్క్ చేస్తున్నాము, ఒక ఏరియాలో ఒక ప్రెస్టీజియస్ డాక్టర్, అతనికి తప్పదు మంచి కాస్ట్లీ ఐటమ్స్ కొనుక్కోవాలి, లగ్జూరియస్ ఐటమ్స్ కొనుక్కోవాలి. ఇవన్నీ ఫిజికల్ సరౌండింగ్స్, చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరికీ ఉన్నాయి ఏసీస్, మనం ఎందుకు కొనుక్కోకూడదు. ఇవి ఏంటంటే సరౌండింగ్ని బట్టి కూడా కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ మారుతూ ఉంటుంది. సోషల్ సరౌండింగ్స్, సొసైటీలో ఎలా ఉన్నారు, పక్కన సొసైటీలో అందరు రిచ్గా ఉన్నారు, నా దగ్గర కూడా నేను కూడా కొనగలను, వై షుడెంట్ ఐ పర్చేస్. సొసైటీని బట్టి కూడా కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ మారుతుంది. టైం ఫ్యాక్టర్స్, ఇన్కమ్ పెరిగింది, మంచి స్టేటస్ఫుల్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తాం, వై షుడెంట్ ఐ పర్చేస్. మన టైం కూడా ఒక్కోసారి టైం ఫ్యాక్టర్స్ కూడా కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్కి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాయి. ఇలాంటివి సిచ్యువేషనల్ ఫ్యాక్టర్స్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు కల్చరల్, రిలీజియస్, సోషల్ ఫ్యాక్టర్స్. కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా బేస్ అయి ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కల్చర్, మన ఆచారం ఏంటి, మన పద్ధతి ఏంటి, మన ఆచారంలో మన పద్ధతిలో ఇవి కొనుక్కోవాలి, ఇవే ప్రిఫర్ చేస్తాము, ఇలాంటివన్నీ కూడా కల్చరల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంట. రిలీజియన్ని బట్టి కూడా కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది. ఫ్యామిలీ కన్జంప్షన్, ఫ్యామిలీలో మెంబర్స్ ఎక్కువ ఉంటే ఎక్కువ కొనాలి తప్పదు, ఫ్యామిలీలో మెంబర్స్ లిమిటెడ్గా ఉన్నారనుకోండి తక్కువ కొంటాం. హౌ దే ఆర్ కన్జ్యూమింగ్, అవి ఎక్కువ వాడుతున్నారా తక్కువ వాడుతున్నారా, ఎంత కొనాలి, ఇవన్నీ ఫ్యామిలీ కన్జంప్షన్ అంటారు. రిఫరెన్స్ గ్రూప్స్, ఇక్కడ పీర్ గ్రూప్స్, కొలీగ్స్, ఫ్రెండ్స్, వీళ్ళని రిఫరెన్స్ గ్రూప్స్ అంటారు. ఇక్కడ వర్క్ చేసే చోట మనతో పాటు పనిచేసే కొలీగ్స్, వాళ్ళ ఆలోచనలు ఎలా ఉంది, వాళ్ళని బట్టి కూడా కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ మారుతుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు చేంజ్ ఇన్ సోషల్ వాల్యూస్ని బట్టి కూడా కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఆర్ బీయింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ద కన్జ్యూమర్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు కన్జ్యూమర్ డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్. కన్జ్యూమర్ ఒక వస్తువు కొనేటప్పుడు ఏ విధంగా డెసిషన్ తీసుకోవాలి, దీనికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంది. దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నీడ్ రికగ్నిషన్, ప్రాబ్లం అవేర్నెస్. నీడ్ రికగ్నిషన్, what is my need, what is my requirement, what is my problem. ఏ వస్తువు లేక నేను ఇబ్బంది పడుతున్నాను, ఏ వస్తువు నాకు అవసరము, ఏ వస్తువు నాకు కావాలి. ఇక్కడ అగైన్ మళ్ళీ నీడ్స్ అనేవి రెండు సెన్సెస్ ద్వారా ఫీల్ అవుతాం. ఇంటర్నల్ స్టిమ్యులై ఒకటి, ఎక్స్టర్నల్ స్టిమ్యులై ఒకటి. ఇంటర్నల్ స్టిమ్యులై అంటేనేమో రిక్వైర్మెంట్స్ సచ్ యాజ్ ఫుడ్, షెల్టర్, క్లోతింగ్, దానికి ఇంటర్నల్ స్టిమ్యులై, అవి కంపల్సరీ కావాలి, అది మనకి లేక ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు డెఫినెట్గా కొనేయాలి, అది మనకు ప్రాబ్లం. ఎక్స్టర్నల్ స్టిమ్యులై దేనికి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుందంటే కాస్ట్లీ ఐటమ్స్, లేకపోతే అవి మనకి లేకపోయినా పర్లేదు కానీ ఏదో కొనుక్కుంటాం డబ్బులు ఉన్నాయి కదా అని, అప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ స్టిమ్యులై ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ 2 సెన్సెస్ ద్వారా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది. దాన్ని ఏమంటారంటే ఇంటర్నల్ స్టిమ్యులై ఒకటి, ఎక్స్టర్నల్ స్టిమ్యులై ఒకటి. ఇక్కడ కన్జ్యూమర్ వస్తువు కొనేటప్పుడు ఒక వస్తువు కొనాలా వద్దా అనే డెసిషన్ తీసుకోవటానికి ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ఏ ప్రాసెస్. దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ నీడ్ రికగ్నిషన్, నా అవసరాలు ఏంటి, నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి,
కన్జ్యూమర్ ముందు రికగ్నైజ్ చేయాలి. నాకు ఆ వస్తువు పాడైంది, స్మార్ట్ ఫోన్ పగిలిపోయింది, నాకు అది కావాలి, అది లేకపోతే పని జరగదు అనేది అతని అవసరం. అది ఆ పాయింట్లో దాన్ని నీడ్ రికగ్నిషన్ అంటారు. ప్రాబ్లం అవేర్నెస్, ఏ వస్తువు లేక కన్జ్యూమర్ ఇబ్బంది పడుతున్నాడు, దాన్ని ప్రాబ్లం అవేర్నెస్ అంటారు. ఫస్ట్ వస్తువు కొనేటప్పుడు, ఒక ఐటమ్ కొనేటప్పుడు కన్జ్యూమర్ హీ హ్యాస్ టు రికగ్నైజ్ ద నీడ్, వెదర్ హీ వాంట్స్ దట్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ నాట్, వాట్ ఈజ్ హిస్ ప్రాబ్లం, ఏ ప్రోడక్ట్ లేక ఇబ్బంది పడుతున్నాడు, ఆ ప్రాబ్లమ్ని తెలుసుకోవాలి. అవగాహన, అవేర్నెస్ అంటే. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ సర్చ్. ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ కావాలి, దానికి ఆ స్మార్ట్ ఫోన్ కావాలంటే ఇన్ఫర్మేషన్ సేకరించుకోవాలి. ఏమేం బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కడ లభిస్తుంది, ఏదైతే బాగుంటుంది, ఫ్రెండ్స్ ఏది వాడుతున్నారు, దీన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ సెర్చ్ అంటారు. అగైన్ మళ్ళీ ఇన్ఫర్మేషన్ సెర్చ్ ప్రోడక్ట్ టు ప్రోడక్ట్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది, కస్టమర్ టు కస్టమర్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అదే మనకి డైలీ ప్రోడక్ట్స్ అనుకోండి, సాల్ట్ లేకపోతే ఏవైనా ప్రొవిజన్స్ అనుకోండి, దానికి పెద్ద ఇన్ఫర్మేషన్ సెర్చ్ అక్కర్లేదు, పక్కన ఏ షాప్ ఉంటే ఆ షాప్లో కొనేసుకుంటాము. అదే కాస్ట్లీ ఐటమ్స్, డ్యూరబుల్ ఐటమ్స్, ఎప్పుడో ఒకసారి కొనుక్కునే ఐటమ్స్ అనుకోండి, కంపల్సరీగా ఇన్ఫర్మేషన్ సెర్చ్ చేయాలి. అంటే దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకోవాలి. దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్రెడీ తెలుసు అనుకోండి, అప్పుడు మనం ఈ పాయింట్ స్కిప్ చేసేయచ్చు. ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియదు అనుకోండి, మనము ఇన్ఫర్మేషన్ని వెతకాలి, ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం వెతకాలి. ఏ ప్రోడక్ట్ కావాలి, ఎక్కడెక్కడ నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ సెర్చ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్స్. ఇప్పుడు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది, పలానా బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి, ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ కొనాలి, యాపిల్ ఉంది, అప్పో ఉంది, వివో ఉంది, జియోమీ ఉంది, డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఆ మార్కెట్లో ఒక్కొక్క బ్రాండ్ వల్ల లాభాలు ఏంటి, నాకు కావాల్సిన ఫీచర్స్ ఏంటి, అవి ఎక్కడెక్కడ అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఇవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్స్. ఒక 10 ఆల్టర్నేటివ్స్ వచ్చాయనుకోండి, దాంట్లో నువ్వు కొనేది ఒకటే ఐటమ్, ద బెస్ట్ 1 ఆల్టర్నేటివ్ని చూస్ చేసుకోవాలి. దీన్నే ఏమంటామంటే డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్. చూసింగ్ ద బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ఆల్టర్నేటివ్స్, దాన్ని డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ అంటారు. ఇవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్స్లో మనకి కావాలా వద్దా అని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత, ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకున్న తర్వాత, ఆ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఒక్కొక్క ఆల్టర్నేటివ్కి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అన్నీ మైండ్లో పెట్టుకొని, ఏ ఆల్టర్నేటివ్కి అయితే ఎక్కువ అడ్వాంటేజెస్ ఉండి తక్కువ డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయో ఆ ఆల్టర్నేటివ్స్ని చూస్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్. దాన్ని ఇవాల్యుయేషన్ అంటే కరెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్స్. ద బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఏది అంటే, దేనికైతే ఎక్కువ అడ్వాంటేజెస్ తక్కువ డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయో ఆ ఆల్టర్నేటివ్స్ని చెక్ చేసుకోవాలి, ఆ ఆల్టర్నేటివ్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. దీన్ని ఇవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు 4th పాయింట్, పర్చేజ్. ఇప్పుడు కొనటానికి డెసిషన్ తీసుకున్నాం, ఈ ప్రాసెస్లో ఎండ్ దగ్గరకు వచ్చాము, పర్చేజ్ చేయడానికి వచ్చాము. ఆ పర్చేజ్ చేయడానికి వెళ్ళేటప్పుడు అగైన్ ఏమేం బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి, నేను ఏది కొనాలనుకుంటున్నాను, ఏ బ్రాండ్ ఎక్కడ అవైలబిలిటీ ఉంది, ఆ స్టోర్ ఎక్కడ, ఏ ప్లేస్లో కొనాలి, ఏ టైంలో కొనాలి, దానికి ఏమేం ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీస్ ఇస్తున్నారు. ప్రమోషన్ అనేది ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. అక్కడ ఆఫర్స్ ఏమైనా ఇచ్చారనుకోండి, డిస్కౌంట్స్ ఏమైనా ఇచ్చారనుకోండి, ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళి పర్చేజ్ చేసావు. పర్చేజ్ డెసిషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు కొనటానికి రెడీ అయిపోయారు, వీఆర్ గోయింగ్ టు పర్చేజ్. ఇన్ఫర్మేషన్ సేకరించావు, ఆ అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్స్ ద్వారా ఆల్టర్నేటివ్స్ అన్నిటిని ఇవాల్యుయేట్ చేసావు, ద బెస్ట్ డెసిషన్ తీసుకొని పర్చేజ్ చేయటానికి మార్కెట్కి వెళ్ళావు. పర్చేజింగ్ ఈజ్ వాట్ టు పర్చేజ్, వై టు పర్చేజ్, వెన్ టు పర్చేజ్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఆ డెసిషన్ని పర్చేజ్ డెసిషన్ అంటారు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు 5th వన్, లాస్ట్. ఇది పర్చేజ్ చేసిన తర్వాత పోస్ట్ పర్చేజ్ ఇవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్స్. పోస్ట్ పర్చేజ్ ఇవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. కొన్న తర్వాత కన్జ్యూమర్కి సాటిస్ఫాక్షన్ లభించాలి. సాటిస్ఫాక్షన్, పర్సీవ్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ రెండు ఉంటాయి. పర్సీవ్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే మనం ఏమేమి ఊహించుకున్నాము ఆ ప్రోడక్ట్ నుంచి, ఆ ప్రోడక్ట్ నుంచి మనం పర్ఫార్మెన్స్ ఏమి ఊహించుకున్నామో అవి వాటివి ఎక్కువ ఉన్నాయనుకోండి, మనం పెట్టిన వాల్యూ కంటే పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే మనం సాటిస్ఫై అయినట్టే. నెక్స్ట్, ఆ పర్సీవ్డ్ పర్ఫార్మెన్స్, సాటిస్ఫాక్షన్ రెండు ఉన్నాయనుకోండి, కస్టమర్ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు, డిలైటెడ్గా ఉంటాడు. పర్సీవ్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ కంటే మన సాటిస్ఫాక్షన్ తక్కువ ఉంది, మనకు నచ్చలేదు, ఎక్కువ పెట్టాము, దానిలో క్వాలిటీ లేదు, అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే కస్టమర్ డిస్సాటిస్ఫై అవుతాడు. డిస్సాటిస్ఫై అవ్వగానే సరిపోదు, అతను ఏం చేస్తాడు, వేరే కస్టమర్స్కి చెప్తారు, ఫ్రెండ్స్కి చెప్తారు, ఆ బ్రాండ్ గురించి నెగటివ్గా ప్రచారం చేస్తాడు.
అందుకే కన్జ్యూమర్ యొక్క బిహేవియర్ స్టడీ చేసి పోస్ట్ పర్చేస్ ఇవాల్యుయేషన్ ఆల్టర్నేటివ్స్ని కూడా కన్సిడర్ చేయాలి మార్కెటర్స్ కస్టమర్కి ఈ పాయింట్లో ఈ ప్రోడక్ట్కి అమ్మేస్తే మార్కెటర్ యొక్క పని అయిపోదు. పోస్ట్ పర్చేస్ బిహేవియర్ ఎలా ఉందో కూడా మార్కెటర్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. మార్కెటర్స్ మళ్ళీ అదే ప్రోడక్ట్ని ప్రిఫర్ చేయాలి, మళ్ళీ వాళ్ళ స్టోర్కి రావాలి, మళ్ళీ వాళ్ళ బ్రాండ్ని ప్రిఫర్ చేయాలి, 10 మందికి చెప్పాలి. ఇవన్నీ కూడా పోస్ట్ పర్చేస్ ఇవాల్యుయేషన్ ఆల్టర్నేటివ్స్ కిందికి వస్తాయి. ఇది పర్చేస్ డెసిషన్. దీస్ ఆర్ ద 5 steps ఇన్వాల్వ్డ్ బై ద కన్జ్యూమర్ వెన్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు పర్చేస్ ఏ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్. అయితే ఈ ప్రొసీజర్ అనేది చిన్న ఐటమ్స్, మామూలుగా ఫుడ్ ఐటమ్స్ డైలీ వాడేవైతే అంత డెసిషన్ తీసుకోనక్కర్లేదు, ఎందుకంటే అవి తక్కువ ధరకు లభిస్తాయి. అది ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంకి అది అవసరము, ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ కొనేస్తాడు, అంత డెసిషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. హియర్ డెసిషన్ అనేది కాస్ట్లీ ఐటమ్స్, లగ్జూరియస్ ఐటమ్స్, నెక్స్ట్ రెగ్యులర్గా కొనని ఐటమ్స్. ఎప్పుడో ఒకసారి కొంటాం వీటిని, రెగ్యులర్గా కొనము, ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ లగ్జూరియస్ ప్రోడక్ట్స్. అప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ని అండర్గో అవుతాడు కన్జ్యూమర్. ఈ ప్రాసెస్ అంతా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటేనే కన్జ్యూమర్ మేక్స్ పర్చేజెస్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు డిటర్మినెంట్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషనల్ బయింగ్ బిహేవియర్. సంస్థలో బయ్యర్ యొక్క బిహేవియర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? ద మేజర్ డిటర్మినెంట్స్ ఆర్, ఫస్ట్ వన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆర్గనైజేషనల్ ఫ్యాక్టర్స్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఇంటర్పర్సనల్ ఫ్యాక్టర్స్, ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ పర్సనల్ ఫ్యాక్టర్స్. Now let us discuss in detail environmental factors లో ఏమేమి కవర్ అవుతాయి. ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్. హియర్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే కస్టమర్ యొక్క ఇన్కమ్ లెవెల్. లో ఇన్కమ్ వాళ్ళు ఉంటారు, మిడిల్ ఇన్కమ్ వాళ్ళు ఉంటారు, హై ఇన్కమ్ వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళ ఇన్కమ్ని బట్టి ప్రోడక్ట్స్ని ప్రిఫర్ చేస్తారు, బ్రాండ్స్ని ప్రిఫర్ చేస్తారు. వాళ్ళ టేస్ట్ కూడా ఇన్కమ్ని బట్టి కూడా మారుతూ ఉంటుంది. ఎక్కువ ఊహించుకోరు. తక్కువ ఇన్కమ్ వాళ్ళు నా దగ్గర ఉన్న డబ్బుల్ని బట్టి నాకు ఏ ప్రోడక్ట్ అయితే మార్కెట్లో లభిస్తుందో అదే కొనుక్కోవాలని చూస్తాడు. అంతేగాని దాంట్లో వెరైటీస్, టైప్స్, బ్రాండ్స్ అవన్నీ ఏమీ చూసుకోడు. టెక్నాలజికల్ ఫ్యాక్టర్స్. ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్లో టెక్నికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆల్సో ప్లేస్ ఏ ఇంపార్టెంట్ రోల్. అంటే హియర్ అగైన్ టెక్నాలజీ ఇన్వాల్వ్ అయిన ప్రోడక్ట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైక్స్, కార్స్, స్మార్ట్ ఫోన్స్, ఇవన్నిటిలో టెక్నాలజీ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. అది హై వర్షన్ ప్రోడక్ట్స్, హై టెక్నికల్గా టెక్నాలజీ ఇన్వాల్వ్ అయిన ప్రోడక్ట్స్, అవి ఏమేమి ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతున్నాయి. నెక్స్ట్ పొలిటికల్ అండ్ లీగల్ ఫ్యాక్టర్స్. ఒక్కోసారి పొలిటికల్ ఫ్యాక్టర్స్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో ఉన్నాయి, ఇక్కడ కొంతమంది మార్కెటర్స్కి ఆ పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, లీగల్ ఫ్యాక్టర్స్, గవర్నమెంట్ ఫ్రేమ్ చేసిన లాస్, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఫాలో అవ్వాలి. అగైన్ అది బయింగ్ బిహేవియర్ మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చూపిస్తుంది. సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సమాజంలో వాళ్ళ బాధ్యత ఏంటి, ఏ విధంగా కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ చేంజ్ అవుతుంది, కన్జ్యూమర్కి నేను ఏ విధంగా రెస్పాన్సిబుల్ ఉన్నాను అనేది కన్సిడర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు కాంపిటీషన్. సేమ్ ఒకే వస్తువు తయారు చేసే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు, వాళ్ళని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఆర్గనైజేషన్ బయింగ్ బిహేవియర్కి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఆర్గనైజేషనల్ ఫ్యాక్టర్స్. ఇక్కడ ఇవి ఆర్గనైజేషనల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే సంస్థ లోపల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యే ఫ్యాక్టర్స్. ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్, పాలసీస్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్, ప్రొసీజర్ ఫాలోడ్ బై ద ఫర్మ్, ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రక్చర్, సిస్టమ్ ఆఫ్ ద మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళ సిస్టమ్ ఏంటి, వాళ్ళ ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రక్చర్, ప్రొసీజర్, పాలసీస్, ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్నీ కూడా బయింగ్ బిహేవియర్ మీద డిటర్మైన్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఇంటర్పర్సనల్ ఫ్యాక్టర్స్లో అథారిటీ అంటే ఏ పొజిషన్లో వాళ్ళ అథారిటేటివ్ ఇది ఎలా ఉంది, పొజిషన్ ఏంటి, స్టేటస్, ఇంట్రెస్ట్, ఈ 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్గనైజేషనల్ బయింగ్ బిహేవియర్ మీద డిటర్మైన్ చేయబడి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు పర్సనల్ ఫ్యాక్టర్స్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఇందాక నేను డెమోగ్రఫిక్ ఫ్యాక్టర్స్లో డిస్కస్ చేశాను. ఏజ్ ఆఫ్ ద కస్టమర్, ఎడ్యుకేషన్, జాబ్ పొజిషన్, పర్సనాలిటీ, రిస్క్ యాటిట్యూడ్. ఏజ్ టీనేజ్ వాళ్ళకి వాళ్ళ యొక్క టేస్ట్ ప్రిఫరెన్సెస్ రెగ్యులర్గా మారుతూ ఉంటాయి. వాళ్ళకి ఎంతసేపు కొత్తవి వాడాలని చూస్తారు, కొత్త బ్రాండ్స్, కొత్త మోడల్స్, కొత్త టెక్నాలజీ అలాంటివి చేంజ్ చేయాలని చూస్తూ ఉంటారు. అదే ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళ బిహేవియర్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఏది అవసరమైతే అది కొనుక్కుంటారు, మోడల్స్, బ్రాండ్స్ అవేమి చూడరు. ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ యొక్క ఆలోచన ఒక రకంగా ఉంటుంది. యూజువల్గా వాళ్ళు డ్యూరబుల్ ప్రోడక్ట్స్నే ప్రిఫర్ చేస్తారు, ఎందుకంటే దే హ్యావ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ద ప్రోడక్ట్. వై? బికాస్ దే ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్. జాబ్ పొజిషన్,
ఇప్పుడు హయ్యర్ పొజిషన్స్ని ఎక్వైర్ చేసేవాళ్ళు బెటర్ ప్రోడక్ట్స్ని యూజ్ చేస్తారు, లగ్జూరియస్ ప్రోడక్ట్స్ని యూజ్ చేస్తారు. దేర్ పర్సనాలిటీ, ఇక్కడ మెంటల్ పర్సనాలిటీ ఇంపార్టెంట్, వాళ్ళ సైకలాజికల్ థింకింగ్ ఏంటి, వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ ఏంటి. పర్సనాలిటీ అంటే ఇక్కడ అదనమాట, వాళ్ళ మెంటల్ థింకింగ్, వాళ్ళ యాటిట్యూడ్, వాళ్ళ బిహేవియర్, ఇవన్నీ పర్సనాలిటీ కిందికి వస్తాయి. నెక్స్ట్ రిస్క్ యాటిట్యూడ్, ఒక పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ వాడేటప్పుడు వాళ్ళ బిహేవియర్ చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు, ఒక పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ని కొనేటప్పుడు, ఒక బ్రాండ్ని ప్రిఫర్ చేసేటప్పుడు వాట్ ఈస్ ద రిస్క్ని ఫస్ట్ ఆలోచించి డెసిషన్ తీసుకుంటారు కొంతమంది దాని గురించి రిస్క్ ఏం ఆలోచించకుండా నచ్చింది కొనేసుకుంటారు. రిస్క్ యాటిట్యూడ్ కూడా ఈ ఫ్యాక్టర్స్కి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు బయింగ్ మోటివ్ అంటే కస్టమర్ యొక్క ఉద్దేశం, వాట్ కస్టమర్ ఈజ్ ఫీలింగ్, అతని యొక్క యాటిట్యూడ్. అగైన్ మోటివ్ అంటే లైక్స్ డిస్లైక్స్ని మోటివ్స్ అంటారు. బయింగ్ మోటివ్ ఈజ్ ద అర్జ్ ఆర్ మోటివ్ టు సాటిస్ఫై ఏ డిజైర్ ఆర్ నీడ్ దట్ మేక్స్ పీపుల్ బై గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్. బయింగ్ మోటివ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద మోటివ్, ఉద్దేశము ఎవరిది, మార్కెటర్స్ది, టు సాటిస్ఫై కస్టమర్స్ని సాటిస్ఫై చేయాలి. ఏంటి కస్టమర్ అంటే డిజైర్, అతని కోరిక, కస్టమర్ యొక్క కోరిక, వాటిని సాటిస్ఫై చేయాలి. అతని లైక్స్ డిస్లైక్స్ ఎలా ఉన్నాయి, మోటివ్, అతని యాటిట్యూడ్ ఏ విధంగా ఉంది. ఆర్ నీడ్ దట్ మేక్స్ పీపుల్ బై గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్, పీపుల్ మన వస్తువుల్ని కొనేటట్టుగా వాళ్ళ మోటివ్ని చేంజ్ చేయాలి. బయింగ్ మోటివ్, నాకు ఇప్పుడు అవసరం లేదు, నాకు కొనే ఉద్దేశం లేదు, నాకు నచ్చలేదు, అయినా సరే కొనేటట్టుగా చేయటం, ఆ బయింగ్ మోటివ్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి మార్కెటర్స్. దిస్ ఈజ్ ద బయింగ్ మోటివ్స్ అని అంటారు. మోటివ్ అంటే యాటిట్యూడ్, ఇట్ ఈస్ ద ఫీలింగ్, ఇట్ ఈస్ ద థింకింగ్ వాట్ కన్జ్యూమర్ థింగ్స్, దాన్ని బయింగ్ మోటివ్స్ అని అంటారు. బయింగ్ మోటివ్లో కస్టమర్ని సాటిస్ఫై చేయాలి, అతని కోరిక తీర్చాలి, అతనికి కొనేటట్టుగా చేయాలి. బయింగ్ మోటివ్, కొనటానికి రాలేదు బట్ కొనేయాలి, ఆ టైప్గా ఆలోచించాలి, దాన్ని బయింగ్ మోటివ్ అంటారు. ఇట్ రిఫర్స్ టు ద థాట్స్, ఆలోచనలు, ఫీలింగ్స్, ఎమోషన్స్ అండ్ ఇన్స్టింక్ట్స్ విచ్ ఎరోస్ ఇన్ ద బయర్స్ ఏ డిజైర్ టు బై అన్ ఆర్టికల్. అతనిలో ఉన్న ఆలోచనలు, అతనిలో ఉన్న ఫీలింగ్స్, లైక్స్, డిస్లైక్స్, ఎమోషన్స్, అది నేను కొనాలా వద్దా, నా ఆలోచన ఏంటి, అవసరమా లేదా, ఇలాంటివన్నీ కూడా బయింగ్ మోటివ్స్కి రిలేట్ అయ్యి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ప్రోడక్ట్ బయింగ్ మోటివ్స్, ఎమోషనల్ ప్రోడక్ట్ బయింగ్ మోటివ్స్, రేషనల్ ప్రోడక్ట్ బయింగ్ మోటివ్స్. ఇక్కడ రెండు రకాల మోటివ్స్ తోటి ఉంటారు కస్టమర్స్. ఎమోషనల్ ప్రోడక్ట్ బయింగ్ మోటివ్స్, డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారంటే చాలా ఎమోషనల్ అయిపోయి కొనేస్తారు, వెంటనే రియాక్ట్ అయిపోతారు కొంతమంది కన్జ్యూమర్స్. ఆఫర్స్, డిస్కౌంట్స్ ఇస్తూ ఉంటారు మనని అట్రాక్ట్ చేయడానికి, అవి గమనించేసుకొని వెంటనే వెళ్ళిపోతారు. మనకు అవసరమా లేదా అని ఆలోచించరు, డబ్బులు ఉన్నాయా లేవా అని ఆలోచించరు. ఎమోషనల్ ప్రోడక్ట్ బయింగ్ మోటివ్ అని అంటారు. రేషనల్ ప్రోడక్ట్ బయింగ్, ఎన్ని డిస్కౌంట్స్ ఇచ్చినా నాకు అవసరమైతేనే నేను కొంటాను, దాన్ని రేషనల్. ఇక్కడ కస్టమర్స్ తొందరగా అట్రాక్ట్ అవ్వరు, తొందరగా రియాక్ట్ అవ్వరు, చాలా రిజిడ్గా ఉంటారు, రేషనల్గా ఉంటారు. అవసరమైతేనే కొంటారు, అవసరమైతేనే దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుంటారు, నాకు అవసరమా లేదా అని 10 సార్లు ఆలోచించి డెసిషన్ తీసుకుంటారు. వాళ్ళని రేషనల్ బయింగ్ మోటివ్ అంటారు. ఎమోషనల్ వాళ్ళు ఏమీ ఆలోచించరు, అక్కడ మనకి నచ్చితే చాలు, మనకు నచ్చితే వెంటనే కొనేసుకుంటాం, డబ్బులు ఉన్నాయా లేవా అని ఏమీ చూడరు, నాకు అవసరం ఉందా లేదా అని కూడా ఆలోచించరు. దాని ఎమోషనల్ ప్రోడక్ట్ బయింగ్ మోటివ్ అని అంటారు. ప్యాట్రోనేజ్ బయింగ్ మోటివ్స్, అగైన్ ప్యాట్రోనేజ్ బయింగ్ మోటివ్స్, హౌ వీ ఫీల్. ప్యాట్రోనేజ్ అంటే బాండేజ్ అనమాట. ప్యాట్రోనేజ్ మీన్స్ బాండేజ్ బిట్వీన్ ద కన్జ్యూమర్ అండ్ ద మార్కెటర్. ఎమోషనల్ ప్యాట్రోనేజ్ బయింగ్ మోటివ్స్, నేను లాస్ట్ టైం కొన్నాను, మళ్ళీ ఈసారి కూడా ఆ ప్రోడక్ట్ని ప్రిఫర్ చేస్తాను అంటే మనకి ఉన్న మార్కెటర్కి ఒక పర్టికులర్ బ్రాండ్కి రిలేషన్ ఏర్పడింది, బాండేజ్ ఏర్పడింది, దాన్ని ప్యాట్రోనేజ్ బయింగ్ మోటివ్ అని అంటారు. రేషనల్ ప్యాట్రోనేజ్ బయింగ్ మోటివ్, ఇంట్లో శాంసంగ్ టీవీ వాడుతున్నాము, శాంసంగ్ ఫ్రిడ్జ్ వాడుతున్నాము, ఏసీ కొనాలి, అగైన్ దే విల్ గో టు దట్ శాంసంగ్ ఓన్లీ. అంటే ఇక్కడ కరెక్ట్గా కావాల్సింది కొనుక్కుంటాడు, ఆ పర్టికులర్ మార్కెట్ తోటి బాండేజ్ ఉంది కానీ అవసరమైతేనే కొనుక్కుంటాడు. ఇక్కడ ఎమోషనల్ అవ్వడు. ఎమోషనల్ దగ్గర ఒక పర్టికులర్ బ్రాండ్నే బాండేజ్ ఉంది బట్ ఆ కంపెనీ ఆఫర్స్ పెట్టగానే కొనేసుకుంటాడు.
దాని ఎమోషనల్ ప్యాట్రోనేజ్ బయింగ్ మోటివ్ అంటారు. రేషనల్ అంటేనేమో కరెక్ట్గా ఉంటాడు, అవసరమైతేనే కొంటాడు, నచ్చితేనే కొంటాడు, డబ్బులు ఉంటేనే కొంటాడు, బాండింగ్ ఉంటుంది కస్టమర్కున్న మార్కెటర్కి. దాన్ని రేషనల్ ప్యాట్రోనేజ్ బయింగ్ మోటివ్స్ అని అంటారు. సిగ్మెంటేషన్, మార్కెట్ని డిఫరెంట్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసేదాన్ని మార్కెట్ సిగ్మెంటేషన్ అంటారు. సిగ్మెంటింగ్ ద మార్కెట్ ఇన్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ మార్కెట్ సిగ్మెంటేషన్. మార్కెట్స్ ఆర్ హెటరోజీనియస్, డిఫరెంట్ టైప్స్గా ఉంటారు. కస్టమర్స్ కావచ్చు, డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటారు, డిఫరెంట్ పీపుల్ ఉంటారు. హెటరోజీనియస్ మార్కెట్స్. సిగ్మెంటేషన్ డివైడ్స్ దెమ్ టు హోమోజీనియస్ సబ్ యూనిట్స్. అన్ని లైక్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఒక్కొక్క గ్రూప్గా చేస్తారు మార్కెటర్స్. ఒక ఏరియాలో ఒక ప్రోడక్ట్ని ఇవే ప్రిఫర్ చేస్తారు, ఆ ఏరియాని ఒక యూనిట్గా డివైడ్ చేస్తారు. ఒక ఏరియాలో ఓన్లీ కాస్ట్లీ ఐటమ్స్ని, హయ్యర్ ఎండ్ లెవెల్ ప్రోడక్ట్స్ని ప్రిఫర్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రూరల్ ఏరియాస్లో ఉన్న కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ ఒక రకంగా ఉంటుంది, అర్బన్ ఏరియాస్లో ఉన్న పీపుల్ కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ ఒక రకంగా ఉంటుంది. అంటే హెటరోజీనియస్ వాటిని హోమోజీనియస్ స్మాల్ సబ్ యూనిట్స్గా డివైడ్ చేసేదాన్నే మార్కెట్ సిగ్మెంటేషన్ అని అంటారు. మార్కెట్స్ ఆర్ హెటరోజీనియస్, డిఫరెంట్ టైప్స్ హెటరోజీనియస్. సిగ్మెంటేషన్ డివైడ్స్ దెమ్ into homogeneous subunits. స్మాల్ హోమోజీనియస్ అంటే అందరి లైక్స్, వాళ్ళ డిస్లైక్స్, ప్రిఫరెన్సెస్, టేస్ట్, నీడ్స్, వాంట్స్ అన్నిటినీ సబ్ డివైడ్ చేసి సబ్ యూనిట్స్గా చేసే ప్రాసెస్నే మార్కెట్ సిగ్మెంటేషన్ అని అంటారు. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్. ద మార్కెట్ ఫర్ ఎ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద అగ్రిగేట్ ఆఫ్ ద కన్స్యూమర్ ఆఫ్ దట్ ప్రోడక్ట్. ఒక ఏరియాలో కన్జ్యూమర్స్ ఒక ప్రోడక్ట్ని ఏ విధంగా ప్రిఫర్ చేస్తారు. ద మార్కెట్ ఫర్ ఏ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద అగ్రిగేట్ ఆఫ్ ద కన్జ్యూమర్ ఆఫ్ దట్ ప్రోడక్ట్. కన్జ్యూమర్స్ అందరు అగ్రిగేట్గా ఏ విధంగా ఉన్నారు ఒక పర్టికులర్ మార్కెట్లో, దాన్ని మార్కెట్ సిగ్మెంటేషన్ అని అంటారు. మార్కెట్స్ బ్రేక్అప్ ద హెటరోజీనియస్ మార్కెట్ ఫర్ ప్రోడక్ట్ ఇంటూ సెవరల్ సబ్ యూనిట్స్ or submarkets, each relatively more homogeneous within itself, compared to market into a number of submarkets, distinct subunits of buyer, each with relatively homogeneous characteristics, is known as market segmentation. Heterogeneous market ni small homogeneous markets ga divide చేయటము, వాళ్ళ యొక్క లైక్స్ ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో, పర్టికులర్ ప్రాంతంలో, పర్టికులర్ సబ్ మార్కెట్లో వాటిని అన్నిటినీ స్మాల్ యూనిట్స్గా డివైడ్ చేసే ప్రాసెస్నే మార్కెట్ సిగ్మెంటేషన్ అంటారు. లెట్ us see the definition once again. మార్కెట్స్ బ్రేకప్ ద హెటరోజీనియస్ మార్కెట్ ఫర్ ప్రోడక్ట్. పెద్ద మార్కెట్ని హెటరోజీనియస్ డిఫరెంట్ మార్కెట్స్ని ఒక ప్రోడక్ట్ని తీసుకున్నట్లయితే, ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ కానివ్వండి, ఒక బైక్ కానివ్వండి, ఒక కార్ కానివ్వండి, ఒక ప్రోడక్ట్ని తీసుకున్నట్లయితే డిఫరెంట్ వర్షన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు, డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో ఉంటారు. హెటరోజీనియస్ మార్కెట్స్ ఫర్ ఏ ప్రోడక్ట్ ఇన్ టు సెవరల్ సబ్ యూనిట్స్, డిఫరెంట్ యూనిట్స్గా డివైడ్ చేస్తారు. ఆర్ సబ్ మార్కెట్స్, యూనిట్స్ని మార్కెట్స్ అని కూడా అంటారు, సబ్ మార్కెట్స్. ఈచ్ రిలేటివ్లీ మోర్ హోమోజీనియస్. ఈ సబ్ మార్కెట్స్ అన్ని మళ్ళీ ఒకే రకంగా ఉంటాయి. సబ్ మార్కెట్స్, డిఫరెంట్ సబ్ మార్కెట్స్ ఆర్ అగైన్ యునైటెడ్. ఇవన్నీ మళ్ళీ హోమోజీనియస్గా ఉంటాయి విత్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్. కంపేర్డ్ టు మార్కెట్ ఇన్ టు ఏ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ మార్కెట్స్, డిస్టింక్ట్ సబ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ బయర్, each with relatively homogeneous characteristics, is known as market segmentation. ఇక్కడ ఒక మార్కెట్లో కన్జ్యూమర్స్ ఒక లైక్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఇంకొక మార్కెట్లో కన్జ్యూమర్ యొక్క లైక్స్ ఎలా ఉన్నాయి, వాళ్ళ నీడ్స్, రిక్వైర్మెంట్స్, టేస్ట్, ప్రిఫరెన్సెస్ ఒక్కొక్క మార్కెట్లో ఎలా ఉందో అని స్టడీ చేసి, కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ని స్టడీ చేసి, ఆ హెటరోజీనియస్ మార్కెట్స్ని స్మాల్ సబ్ యూనిట్స్ హోమోజీనియస్ మార్కెట్స్గా చేసేదాన్నే మార్కెట్ సిగ్మెంటేషన్ అంటారు. దాని వలన మార్కెటర్కి ఈజీ అవుతుంది వర్క్. మార్కెట్ సిగ్మెంటేషన్ ఏంటంటే డివిజన్, స్మాల్ సబ్ యూనిట్స్గా డివైడ్ చేయటం.
డిఫరెంట్ హెటరోజీనియస్ మార్కెట్ని ఇలా స్మాల్ పార్ట్గా డివైడ్ చేయటం వల్ల డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజీ అవుతుంది మార్కెటర్కి. దట్ ఈస్ వై మార్కెట్ సిగ్మెంటేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మార్కెట్ని సిగ్మెంట్ చేయకుండా ఏ ప్రోడక్ట్ ఎలా పడితే అలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే మార్కెటర్కి అనుకున్న ప్రాఫిట్స్ రావు. అదే సిగ్మెంటేషన్ చేస్తే ఏ సిగ్మెంట్కి ఏ వస్తువు అవసరమో అవి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేస్తాడు. దానివల్ల అతనికి రిస్క్ తగ్గుతుంది, టైం సేవ్ అవుతుంది, రెవెన్యూ కూడా జనరేట్ అవుతుంది, కాస్ట్ తగ్గుతుంది. ఇవన్నీ అడ్వాంటేజెస్. మార్కెట్ సిగ్మెంటేషన్ వల్ల ఇవి అడ్వాంటేజెస్. అతనికి వర్క్ తక్కువ టైంలో ఎక్కువ వర్క్ జరుగుతుంది, రిస్క్ తగ్గుతుంది, కస్టమర్ యొక్క టేస్ట్ ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో ఏ విధంగా ఉంది, డిఫరెంట్ మార్కెట్స్ని స్మాల్ హోమోజీనియస్ మార్కెట్స్ చేయటం వల్ల అతనికి వర్క్ ఈజీ అవుతుంది. ఆ డివిజన్ ఆఫ్ మార్కెట్ ఇంటూ స్మాల్ సబ్ యూనిట్స్నే మార్కెట్ సిగ్మెంటేషన్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అగైన్ ఇందాక చెప్పాను, రూరల్ ఏరియాస్లో పీపుల్ లో ఇన్కమ్ వాళ్ళు ఉంటారు, యూజువల్గా డైలీ వేజెస్లో వర్క్ చేసేవాళ్ళు. వాళ్ళు డైలీ వేజెస్ వర్క్ చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళకి ఆ రోజుకి ఏం కావాలో అదే కొనుక్కుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీ యూజెస్ షాంపూ. అదే అతని డైలీ వచ్చే ఇన్కంలో అతను పెద్ద షాంపూ బాటిల్ కొనుక్కోలేడు, ఆ రోజు వచ్చిన డబ్బులన్నీ ఆ షాంపూ బాటిల్కి అయిపోతుంది. అక్కడ ఏం చేస్తాడు, ఆ ఏరియాలో కస్టమర్స్ సింగిల్ శాచెట్ కొనుక్కుంటాడు, 1 రూపీస్ శాచెట్టో 2 రూపీస్ శాచెట్టో కొనుక్కుంటారు. దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే అతనికి ఉన్న ఇన్కమ్ని బట్టి అతనికి కావాల్సిందే కొనుక్కుంటాడు. అదొక మార్కెట్లో సిగ్మెంట్ చేస్తాడు. అదే అర్బన్ ఏరియాస్లో ఉన్న వాళ్ళు అనుకోండి, మంత్లీ ఇన్కమ్ డ్రా చేసేవాళ్ళు నెలకు ఒకసారి కొనేసుకుంటారు, అప్పుడు పెద్ద షాంపూ బాటిల్ కొనుక్కుంటారు. ఇలా ఏరియాని బట్టి కన్జ్యూమర్ ఎలా ఉన్నారు, ఏరియాని బట్టి కన్జ్యూమర్ ఇన్కమ్ ఎలా ఉంది, ఏరియాని బట్టి కన్జ్యూమర్ యొక్క ప్రిఫరెన్సెస్ ఏంటి, నీడ్స్ ఏంటి ఐడెంటిఫై చేసి ఆ డిఫరెంట్ హెటరోజీనియస్ మార్కెట్ని స్మాల్ సబ్ యూనిట్స్, స్మాల్ హోమోజీనియస్ మార్కెట్స్గా చేసేదాన్నే మార్కెట్ సిగ్మెంటేషన్ అని అంటారు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు మార్కెట్ సిగ్మెంటేషన్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి. ఇలా మార్కెట్ని డిఫరెంట్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయటం వలన, సబ్ పార్ట్స్గా చేయటం వలన వాళ్ళ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ సిగ్మెంటేషన్. దాంట్లో ఫస్ట్ వన్, టు అండర్స్టాండ్ ద నీడ్స్, వాంట్స్, డిజైర్స్ అండ్ బయింగ్ హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్. అగైన్ మార్కెటింగ్ డెఫినేషన్. ఇక్కడ మార్కెటింగ్లో మనం ఏ డెఫినేషన్ అయితే డిస్కస్ చేసామో, కన్జ్యూమర్ యొక్క నీడ్స్, వాంట్స్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని ఫుల్ఫిల్ చేయాలి వాళ్ళ కోరికలని. అండ్ బయింగ్ హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్స్. మార్కెట్ని సిగ్మెంట్ చేయటం వల్ల కస్టమర్ యొక్క అవసరాలు ఏంటి, కస్టమర్ యొక్క కోరికలు ఏంటి, కస్టమర్ యొక్క డిజైర్ ఏంటి, తపన ఏం కొనాలనే స్ట్రాంగ్ డిజైర్ ఉంది. అండ్ బయింగ్ హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఎలా ఉన్నాయి, వాళ్ళు ఏ విధంగా కొంటున్నారు, మంత్లీ కొనుక్కుంటున్నారా, ఏ రోజుకి ఆ రోజు కొనుక్కుంటున్నారా, ఎలా కొనుక్కుంటున్నారు, వాళ్ళ హ్యాబిట్ ఏంటి, కొనే విధానంలో వాళ్ళ హ్యాబిట్ ఏంటి, అది అండర్స్టాండ్ చేయడం కోసము మార్కెట్ని సిగ్మెంట్ చేస్తారు మార్కెటర్స్. రెండవది, టు ఫార్ములేట్ ద మార్కెటింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ ఈచ్ కన్జ్యూమర్ గ్రూప్ అకార్డింగ్ టు దేర్ నేచర్. ఆ ఏరియాలో వాళ్ళ ఆ ప్రోడక్ట్ని ఏ విధంగా మార్కెటింగ్ ప్రోగ్రామ్ని డిజైన్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ పర్సనల్ సెల్లింగ్ అయితే అవసరము, ఎందుకంటే పీపుల్ అంత ఎడ్యుకేటెడ్ లేరు ఒక పర్టికులర్ రూరల్ ఏరియాలో, ఒక పర్టికులర్ బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాలో. అక్కడ టీవీస్లో మనము డిఫరెంట్ ఛానల్స్లో మనం అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తే ఎవరు చూడరు, క్యాచ్ చేయరు చూసినా. అలాంటి చోట పర్సనల్ సెల్లింగ్ అవసరం, వాళ్ళకి వెళ్ళి ప్రోడక్ట్ గురించి ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. వాటిని ఏమంటారు, మార్కెటింగ్ ప్రోగ్రామ్స్. ఏ ప్రాంతంలో ఎలాంటి మార్కెటింగ్ ప్రోగ్రామ్ని టేకప్ చేయాలి. అదే అర్బన్ ఏరియాస్ అనుకోండి, అందరి దగ్గర టీవీస్, స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఉంటాయి, మనం ఇచ్చే అడ్వర్టైజ్మెంట్ కానివ్వండి, ఇచ్చే పబ్లిసిటీ కానివ్వండి వాళ్ళకి రీచ్ అవుతుంది. అదే అడ్వర్టైజ్మెంట్ మనం రూరల్ ఏరియాస్కి వెళ్తే రీచ్ అవ్వదు, ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర టీవీస్ ఉండవు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ అక్కడ పర్సనల్ సెల్లింగ్ అవసరం. వీటన్నిటిని మార్కెటింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటారు. టు ఫార్ములేట్ ద మార్కెటింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ ఈచ్ కన్జ్యూమర్ గ్రూప్ అకార్డింగ్ టు దేర్ నేచర్. కన్జ్యూమర్ యొక్క నేచర్ని బట్టి, కన్జ్యూమర్ ఆ ప్రాంతంలో ఎలా ఉన్నాడో దాన్ని బట్టి మార్కెటింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ని ఫార్ములేట్ చేసుకుంటారు మార్కెట్ సిగ్మెంటేషన్ చేయటం వలన. టు డెవలప్ న్యూ ప్రోడక్ట్స్ అకార్డింగ్ టు కన్జ్యూమర్ చేంజింగ్ నీడ్స్. కన్జ్యూమర్ యొక్క అవసరాలు టైం టు టైం చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇవాళ ఈ వస్తువు అవసరం అనుకుంటాడు, రేపు దాని వస్తువు వాడటం అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొక వస్తువు అవసరం అవుతుంది. అలా కన్జ్యూమర్ యొక్క నీడ్స్ ఎవ్రీ టైమ్ దే కీప్ ఆన్ చేంజింగ్. మార్కెట్లో కొత్త వస్తువులు మనం అందజేస్తే అది అవసరం అనుకుంటాడు. అందుకే మార్కెట్లో మార్కెటర్స్ కొత్త ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేయాలి, ఇన్నోవేటివ్గా ఉండాలి.
అందుకే ఈరోజు చూడండి, మనం మార్కెట్కి వెళ్తే ఇవాళ ఉన్న ప్రోడక్ట్ రేపు ఉండదు. అది ఏదో ఒకటి చేంజెస్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఆహా, ఇది కొత్తగా ఉందని కస్టమర్స్ అట్రాక్ట్ అవుతారు. ఇలా కస్టమర్ యొక్క అవసరాలు, కస్టమర్ యొక్క కోరికలు, కస్టమర్స్ యొక్క టేస్ట్ ప్రిఫరెన్సెస్ చేంజ్ అవుతూనే ఉంటాయి. మార్కెటర్స్ జాగ్రత్తగా సెగ్మెంట్ చేసుకుంటే, కొత్త ప్రోడక్ట్ని వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా తయారు చేస్తే డెఫినెట్గా మార్కెటర్ సక్సెస్ అవుతాడు. టు ఎక్స్పాండ్ మార్కెట్ అండ్ మార్కెట్ షేర్, మార్కెట్లో మనం ఎక్స్పాండ్ అవ్వాలి, మనదే మ్యాక్సిమం షేర్ ఉండాలి, మన ప్రోడక్ట్ని కన్జ్యూమర్స్ అందరూ ప్రిఫర్ చేయాలి అనే దాంతో మార్కెట్ సిగ్మెంటేషన్ చేయటం వలన ఎక్స్పాండింగ్ ఆఫ్ మార్కెట్ కూడా కుదురుతుంది. టు ప్రొవైడ్ సాటిస్ఫాక్షన్ టు కస్టమర్స్, ఏ కస్టమర్కి ఏం కావాలో సిగ్మెంటేషన్ ద్వారా డివైడ్ చేసేసాడు. ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ కస్టమర్స్కి ఆ ప్రోడక్ట్ని అందజేస్తున్నాడు. అప్పుడు అందరూ సాటిస్ఫై అవుతాడు. హయ్యర్ ఇన్కమ్ వాళ్ళు ఉంటారు, మిడిల్ ఇన్కమ్ వాళ్ళు ఉంటారు, లో ఇన్కమ్ వాళ్ళు ఉంటారని చెప్పాను. ఏ ఇన్కమ్ వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా తయారు చేస్తాడు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మారుతి కార్స్ హయ్యర్ ఎండ్ లెవెల్, లో ఎండ్ లెవెల్ రెండు రకాలు ఉంటాయి. మిడిల్ ఇన్కమ్ వాళ్ళకి మిడిల్ లెవెల్ ఉంటాయి. విఎక్స్ఐ, విడిఐ, స్విఫ్ట్ డిజైర్. స్విఫ్ట్లో 3 వెరైటీస్ ఉంటాయి. విఎక్స్ఐ, విడిఐ, స్విఫ్ట్ డిజైర్. హయ్యర్ ఎండ్ మోడల్, ఎకానమీ మోడల్, లో ఎండ్ మోడల్. అంటే ఇక్కడ లో ఇన్కమ్ వాళ్ళకి, మిడిల్ ఇన్కమ్ వాళ్ళకి, హై ఇన్కమ్ వాళ్ళకి ముగ్గురికి ఉపయోగపడేటట్టుగా 3 రకాలుగా తయారు చేస్తాడు. రకరకాలుగా సిగ్మెంటేషన్ చేస్తాడు. దాని వలన కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ పొందుతాడు. అందరికీ మారుతి కారు యూజ్ చేయాలని ఒక డిజైర్, కోరిక, కానీ అందరూ ఎఫర్ట్ చేయలేరు. స్విఫ్ట్ డిజైర్ ఎఫర్ట్ చేయలేరు. వాళ్ళు మారుతి స్విఫ్ట్ విఎక్స్ఐ కొనుక్కుంటారు. మారుతి స్విఫ్ట్ డిజైర్ కొంటారు, విఎక్స్ఐ కొంటారు, విడిఐ కొంటారు. ఇలా రకరకాలుగా ప్రోడక్ట్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి, వాటిని సిగ్మెంట్ చేయాలి. దానివల్ల కన్జ్యూమర్ సాటిస్ఫై అవుతాడు. నెక్స్ట్, టు మేక్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఆర్ పాలసీస్ కన్జ్యూమర్ ఓరియంటెడ్. మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ అంటే వాళ్ళు వేసే ప్లాన్స్ ఉన్న పాలసీస్ కన్జ్యూమర్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వేసుకుంటారు. మీకు చెప్పాను, మార్కెటింగ్ కాన్సెప్ట్ అంటేనే కన్జ్యూమర్ ఓరియంటెడ్. కన్జ్యూమర్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళ పాలసీస్, ప్రోగ్రామ్స్ని డిజైన్ చేసుకుంటారు. దీన్ని మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ అండ్ పాలసీస్ అంటారు. ఇవన్నీ సిగ్మెంటేషన్ చేయటం వలన ఉపయోగము. అందుకే ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ మార్కెట్ సిగ్మెంటేషన్ which are related to market segmentation. Factors such as size of the organization, resources, objectives of the company. First, company యొక్క size. లార్జ్ స్కేల్ కంపెనీ, మీడియం స్కేల్ కంపెనీ, స్మాల్ స్కేల్ కంపెనీ, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళ సైజుని బట్టి సిగ్మెంటేషన్ చేసుకుంటారు. నెక్స్ట్, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న వనరులను బట్టి, లేబర్, రా మెటీరియల్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, రిసోర్సెస్ని బట్టి కూడా, వాళ్ళు తయారు చేసే వస్తువులను బట్టి కూడా మార్కెట్ సిగ్మెంటేషన్ బేస్ అయ్యి ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. కంపెనీ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి? మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్మెంట్స్ చేయాలా, ఓన్లీ టు లిమిటెడ్ పార్టా, లేదా టు విత్ ఇన్ అవర్ ప్లేసా? డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ని బట్టి, కంపెనీ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ని బట్టి, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న రిసోర్సెస్ని బట్టి, సైజ్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ని బట్టి మార్కెట్ సిగ్మెంటేషన్ మారుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు టైప్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ అండ్ మార్కెట్. వాళ్ళు తయారు చేసే ప్రోడక్ట్ని బట్టి, యూజువల్గా లెస్ డ్యూరబుల్ ప్రోడక్ట్స్, లెస్ కాస్ట్ ప్రోడక్ట్స్, వాటి యొక్క సిగ్మెంటేషన్ ఏ విధంగా ఉండాలి. నెక్స్ట్, హయ్యర్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్, కాస్ట్లీ ప్రోడక్ట్స్, నెక్స్ట్ లగ్జూరియస్ గూడ్స్, వాటి యొక్క సిగ్మెంటేషన్ ఎలా ఉంటుంది. లో ఎండ్ లోవర్ ప్రోడక్ట్స్, హయ్యర్ ప్రోడక్ట్స్, లగ్జూరియస్ గూడ్స్, కామన్ గూడ్స్, ఇలా రకరకాలుగా ఉంటాయి ప్రోడక్ట్స్. ఈ ప్రోడక్ట్స్ని బట్టి కూడా మార్కెట్ సిగ్మెంటేషన్ మారుతూ ఉంటుంది. కాంపిటేటివ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీ. ఇండస్ట్రీ యొక్క కాంపిటేటివ్ స్ట్రక్చర్. కాంపిటీటర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? విపరీతమైన కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, విగరస్ కాంపిటీషన్, మోర్ కాంపిటీషన్ ఈజ్ దేర్, సిగ్మెంటేషన్ కూడా ఎక్కువ ఉండాలి. కాంపిటీషన్ లేదనుకోండి, కస్టమర్సే వస్తారు, అప్పుడు మనం సిగ్మెంటేషన్ చేయకపోయినా పర్లేదు. ఇలా కాంపిటేటివ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీస్ని బట్టి మార్కెట్ సిగ్మెంటేషన్ చేంజ్ అవుతూ ఉంది. నేచర్ ఆఫ్ ద మార్కెట్. మార్కెట్లో ఎలా ఉన్నారు, కన్జ్యూమర్స్ ఎలా ఉన్నారు, వాళ్ళ బిహేవియర్ ఎలా ఉంది, దాన్ని బట్టి సిగ్మెంటేషన్ జరుగుతుంది. లైఫ్ సైకిల్ స్టేజ్. ఇక్కడ లైఫ్ సైకిల్ అంటే ప్రోడక్ట్, ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్ మనకు తెలుసు, ప్రోడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ అండర్గో అవుతుంది. ఆ ప్రోడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్లో మనం ఎక్కడ ఉన్నాము? ఇంట్రొడక్షన్ స్టేజ్లో ఉన్నామా, గ్రోత్ స్టేజ్లో ఉన్నామా, మెచ్యూరిటీ స్టేజ్లో ఉన్నామా, డిక్లైన్ స్టేజ్లో ఉన్నామా? ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్, ప్రతి ఒక్క కంపెనీ ఇట్ అండర్గోస్ ఎ లైఫ్ సైకిల్. దాన్ని పిఎల్సి అంటారు, ప్రోడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ అంటారు. ఆ లైఫ్ సైకిల్లో 4 స్టేజెస్ ఉంటాయి. ఇంట్రొడక్షన్ స్టేజ్, గ్రోత్ స్టేజ్, మెచ్యూరిటీ స్టేజ్, డిక్లైన్ స్టేజ్. ఆ లైఫ్ సైకిల్లో మనం ఎక్కడ ఉన్నాము దాన్ని బట్టి సిగ్మెంటేషన్ చేస్తారు. దాన్ని లైఫ్ సైకిల్ సిగ్మెంటేషన్ అంటారు.
కాంపిటేటివ్ స్ట్రాటజీ ఆఫ్ ఎ ఫర్మ్. మన కాంపిటీటర్ ఏ విధమైన స్ట్రాటజీ ఫాలో అవుతున్నాడు, మనం సేమ్ కాపీ కొట్టాలా లేదా డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీ తోటి వెళ్ళాలా, మన కాంపిటీటర్స్ని బట్టి కొన్ని డెసిషన్స్ తీసుకుంటాము. ది మార్కెట్ సిగ్మెంటేషన్ అంటే. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు మార్కెట్ సిగ్మెంటేషన్ వల్ల లాభాలు ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ సిగ్మెంటేషన్? అడ్వాంటేజెస్ టు ద ఫర్మ్, సంస్థకి ఎలాంటి లాభం? ఇంక్రీజెస్ ఇన్ సేల్స్ వాల్యూమ్, అందరికీ అన్ని రకాల ప్రోడక్ట్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి. అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు మన సేల్స్ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, దాన్ని ఇంక్రీజ్ ఇన్ సేల్స్ వాల్యూమ్ అంటారు. హెల్ప్స్ టు ప్రిపేర్ ఎఫెక్టివ్ మార్కెటింగ్ ప్లాన్, మన ప్రోడక్ట్స్ని ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు, ఎక్కువ సేల్ చేస్తాం, బెటర్గా ఉంటుంది మన మార్కెటింగ్ ప్లాన్, ఎఫెక్టివ్గా చేసుకోగలుగుతాం. ఎనేబుల్స్ టు టేక్ డెసిషన్స్, టైం టు టైం క్విక్ డెసిషన్స్ తీసుకుంటాం, ఆల్టర్నేటివ్స్ని చూస్ చేసుకుంటాము, ఎక్కడ కూడా మనం డిలే చేయము. ఎనేబుల్స్ టు టేక్ డెసిషన్స్, చూసింగ్ ద బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ డెసిషన్ మేకింగ్. ఉన్న అవకాశాల్లో ద బెస్ట్ని చూస్ చేసుకుంటాము మార్కెట్ సిగ్మెంటేషన్ వలన. హెల్ప్స్ టు అండర్స్టాండ్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద కన్జ్యూమర్స్, కన్జ్యూమర్ యొక్క బిహేవియర్ని స్టడీ చేసే సిగ్మెంటేషన్ చేసాం ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ కన్జ్యూమర్ యొక్క అవసరాలు ఏంటో తెలిసిపోతుంది. హెల్ప్స్ టు విన్ కాంపిటీషన్, మన కాంపిటీటర్ మీద మనం కాంపిటీటర్ తోటి పోటీ పడతాము, కాంపిటీటర్ తోటి మనం గెలుపును పొందుతాము. హెల్ప్స్ టు విన్ కాంపిటీషన్. మేక్స్ బెస్ట్ యూజ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్, మన దగ్గర ఉన్న రిసోర్సెస్ అన్ని బెటర్గా యూజ్ చేసుకుంటాము. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, రా మెటీరియల్, లేబర్, టెక్నాలజీ, ఎవ్రీథింగ్ వీ విల్ యూజ్ ఇన్ ఎ బెటర్ మేనర్. Achieve marketing goals. Marketing goals is nothing but organization goals. That means to earn maximum profit. స్పెషలైజ్డ్ మార్కెటింగ్, ఇక్కడ మనం కొన్ని స్పెషలైజ్డ్ మార్కెటింగ్ టెక్నిక్స్ ద్వారా మార్కెట్స్ని సిగ్మెంట్ చేస్తాము, దీన్ని స్పెషలైజ్డ్ మార్కెటింగ్ అంటాము. క్రియేట్స్ ఇన్నోవేషన్, డెఫినెట్గా ఇన్నోవేటివ్ ప్రోడక్ట్స్ని తయారు చేస్తాము, ఎప్పుడు తయారు చేసినవే కాకుండా వాటిని చేంజ్ చేస్తాము, వాటిని బెటర్గా చేస్తాము. మన కాంపిటీటర్ కంటే ఇన్నోవేషన్ కూడా సిగ్మెంటేషన్ ద్వారా కుదురుతుంది. హయ్యర్ మార్కెట్ షేర్, మార్కెట్లో మన షేర్ హయ్యర్గా ఉండాలి, అంటే మ్యాక్సిమం మన ప్రోడక్ట్స్ని ప్రిఫర్ చేయాలి కన్జ్యూమర్స్ అందరు కూడా, దాన్ని హయ్యర్ మార్కెట్ షేర్ అని అంటారు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు మార్కెట్ సిగ్మెంటేషన్ అడ్వాంటేజెస్లో అడ్వాంటేజెస్ టు కన్జ్యూమర్స్. ఇందాకనేమో మనం మార్కెటర్స్కి, సంస్థకి ఏంటో లాభం చూసాము, ఇప్పుడు కన్జ్యూమర్స్కి మార్కెట్ సిగ్మెంటేషన్ వల్ల లాభం ఏంటి? కన్జ్యూమర్ ఓరియంటెడ్, ఇక్కడ మార్కెటర్స్ ఈ కాన్సెప్ట్లో సిగ్మెంటేషన్ మెథడ్లో దే కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ కన్జ్యూమర్ నీడ్స్, కన్జ్యూమర్ వాంట్స్, కన్జ్యూమర్ లైక్స్, కన్జ్యూమర్ డిస్లైక్స్, కన్జ్యూమర్ ప్రిఫరెన్సెస్, కన్జ్యూమర్ టేస్ట్, దాన్ని బట్టి మార్కెట్ సిగ్మెంట్ చేశారు కనుక మనకి బెటర్ ప్రోడక్ట్స్ అందుతున్నాయి, దాన్ని కన్జ్యూమర్ ఓరియంటెడ్ అని అంటారు. క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్స్ ఎట్ ఎ రీజనబుల్ ప్రైస్, ఇందాక చెప్పాను రూరల్ ఏరియాస్లో ఇన్కమ్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు, అర్బన్ ఏరియాస్లో హై ఇన్కమ్ వాళ్ళు ఉంటారు. రూరల్ ఏరియాస్లో వాళ్ళకి ఏది కావాలో అదే కొనుక్కుంటారు, చిన్న శాచెట్సే కొనుక్కుంటారు, వాళ్ళకి కావాల్సిన ఆ రోజుకి కావాల్సినవే కొనుక్కుంటారు. అంటే వాళ్ళకి కూడా బెటర్ బ్రాండ్వి, బెటర్ క్వాలిటీవి తక్కువ ధరకు లభిస్తున్నాయి, దాన్ని ఏమంటారు? క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్స్ ఎట్ ఎ రీజనబుల్ ప్రైస్. అదర్ బెనిఫిట్స్, డిస్కౌంట్స్ ఒకటి, బై వన్ గెట్ వన్ ఆఫర్స్, కస్టమర్స్ బికమ్ ద విన్నర్. ఇక్కడ కస్టమర్ ఓరియంటెడ్గా తయారు చేసి కస్టమర్కి తగ్గట్టుగా సిగ్మెంటేషన్ చేస్తున్నారు కనుక కస్టమర్ విన్ అవుతున్నాడు, దీన్ని కస్టమర్ విన్నర్ అని అంటారు.